बारीक नुक्ता, ये बारीक नुक्ता इस अंदर है। वो आले दिन फरमा रहे थे कि ये लतीफ नुक्ता लोगों को समझ नहीं आता। क्या कि जहां पर उन्होंने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कि वहां पर ताला की रहमत बरस रही है, बेमौसम फल आ रहे हैं, उन्होंने समझा कि ये दुआ की कबूलियत की जगह है। जहां पर अल्लाह की रहमत हो वो अल्लाह के हजूर दुआ करने के लिए एक सही तरीन जगह। हालांकि हदीस में आता है जो दुआ की कबूलियत की जगह हैं वो कौन सी हैं? बैतुल्लाह के करीब खड़े होकर दुआ मांगो, वो हदीस से साबित है। जुमे के दिन दुआ मांगो, वो हदीस से साबित है। उसमें अजान और उसके इकामत के बीच में मांगो, साबित है। हज के दिन हज के मौके पे मांगो, साबित है। मतलब 7-8 जगह हदीस से साबित। लेकिन ये वहां पर मौजूद नहीं। ये लतीफ नुक्ता कुरान में मौजूद है, लोगों को समझ नहीं आया कि जहां पर अल्लाह ताला की रहमत बरस रही थी, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने वहां पर अल्लाह ताला से दुआ की और कहा कि मेरे परवरदिगार, काला रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबतन इन्नका समीउद दुआ। या अल्लाह मुझे अपने पास से कोई पाकीज़ा औलाद अता फरमा, बेशक तू दुआओं का सुनने वाला है। तो वहां पर उनकी दुआ कबूल हुई। फनादत उल मलाइका, फरिश्तों ने उन्हें निदा दी, आवाज दी। वहुवा कायमो युसल्ली फिल महराब, जब वो महराब में नमाज पढ़ रहे थे। अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया, अल्लाह तुझे बशारत देता है यहया की, मुसद्दिकम बिकलिमतिन मिनल्लाह व सय्यदम व हसूरम व नबिय्यम मिनस सालिहीन, कि अल्लाह ताला तुझे यहया की खुशखबरी देता है, जो अल्लाह ताला के कलमे की तस्दीक करने वाला, और फिर सैयदम व हसूरा। वो हसूर मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि यहया को कहा, ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं कहा, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बड़े गंदे गंदे किस्से मशहूर थे ना। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर हज़रत यहया को हसूर नहीं, हज़रत यहया को कहा, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कभी हसूर नहीं कहा। तो यहाँ पर है वो हसूर की खुशखबरी कि ऐसा यहया तुझे अता करने की खुशखबरी अल्लाह ताला देते हैं जो अल्लाह के कलमे की तस्दीक करता है और सरदार है, सैयद है, सरदार है। हसूर है यानी हसूर होता है जो जब्त रखने वाला, औरतों से अपने आप को रोक कर रखने वाला या दीगर गुनाहों से, और सालिहीन में से होगा या नेक लोगों में से होगा। तो वहीं पर दुआ कबूल हो गई। जैसे ही हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ की, फरिश्तों की आवाज आ गई, आपकी दुआ कबूल होगी, अल्लाह ताला ने दुआ कबूल कर लिया, आपको बेटे की खुशखबरी देता है। इसमें एक लतीफ नुक्ता है। अब आप लोगों को वो कुरान के अजायब नजर नहीं आते, आप टिक टाक पर आ जाते हैं उठ के सवेरे सवेरे। ये लतीफ नुक्ता एक आलिम दीन ने बयान किया था, और उसके आगे भी बात है। सिर्फ मसला यह है कि मैं देख रहा हूँ कि गाड़ी लोड हो रही है, कोई और ही ना गेम पे आ जाए। इसके आगे भी एक नुक्ता है। औलिया अल्लाह के मज़ार, औलिया अल्लाह की कब्रें, वहां पर रहमत बरस रही है। वहां पर क्या हो रहा है? यूसुफी साहब माइक पुट्टो, औलिया अल्लाह की कब्रों पर क्या हो रहा है? रहमत बरस रही होती है। रहमत बरस रही है। वहां पर दुआ करेंगे, दुआ कबूल हो जाएगी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। पहले तो यहां से नुक्ता निकाला, फिर औलिया अल्लाह बनाए कि ये औलिया अल्लाह है। गणेशा, गेशा, तुड़ीशा, कोड़ेशा, ये सारे अल्लाह के औलिया हैं। इनकी कब्रों पर दुआ इसलिए कबूल होगी क्योंकि रहमत बरस रही है ना। हमें पता है कि ये वली अल्लाह है, हमें पता है कि यहाँ पर रहमत बरस रही है, और हमें पता है कि यहाँ पर दुआ कबूल होगी, लिहाजा हम यहाँ दुआ कबूल करेंगे, जिस तरह हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने की थी। ये लतीफ नुक्ता आप लोगों को समझ नहीं आता।
आप लोग क्या हैं? आप लोग टिकटॉक पर आकर मौलवी बैठ जाते हैं, बातें करने लग पड़ते हैं। तो ये लतीफ़ नुक्ते, ये अजायब कुरान के आपने समझने हो तो पहले किसी आलम दीन के पास बैठो, उनसे समझो, इस तरह के अजायब कुरान के अजायब समझो, ये लतीफ़ नुक्ते समझो कि देखो हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर दुआ क्यों मांगी, लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये अपने अकल से सोचें कि वहाँ दुआ क्यों मांगी। क्योंकि उन्होंने देखा कि वहाँ पर बेमौसम फल आ रहे हैं, तो यहाँ पर अल्लाह की रहमत बरस रही है, लिहाजा जहाँ पर अल्लाह की रहमत बरस रही होगी वहाँ दुआ करेंगे, कबूल हो जाएगी। दुआ की, कबूल भी हो गई। अब आपने देखना है हम कहाँ दुआ करें, हम भी वहाँ दुआ करें जहाँ अल्लाह की रहमत बरस रही है। अल्लाह की रहमत कहाँ पर बरस रही है? औलिया अल्लाह की कब्रों पर। ये मेरा भतीजा है नीचे, वो कहता है वहां पर तो सारा शिरक हो रहा है। शिरक नहीं हो रहा, शिरक नहीं हो रहा बच्चे, कब्रों पे शिरक नहीं हो रहा, वहां पर रहमत, औलिया अल्लाह की कब्रों पे रहमत बरस रही है, इसलिए वहां दुआ करते हैं। ये है वो नुक्ता, ये आम बंदे को दिखाई नहीं देता। ये किसी जो मतलाशी है हक का, या कोई गहरे जो नुक्ते हैं उनको तलाश करने वाले, ये नुक्ते उनको मिलते हैं, हर बंदे को नहीं ये मिलते अजायब, हर बंदे को ये दिखाई नहीं देते। तो ये जो आप कह रहे हैं ना पत्थर पहन के, ये भाई जब आप मान रहे हैं इसमें तासीर है तो अब समझे ना, अगर तासीर है तो पहने, फायदा होगा। ये लतीफ नुक्ते ये लोगों ने अपने इल्म से, तजर्बे से अखज़ किए हैं। तो जब ये नुक्ता मिल गया, फिर आपने जगह तलाश करनी है। जगह तलाश करने के लिए किसी घोड़े शाह, किसी खोते शाह, किसी तूड़ी शाह, किसी तंबूड़ी शाह के कब्र पे जाके देखें कि यहाँ पर ये है वली अल्लाह, यहाँ पर रहमत बरस रही है। भले वो मेरा भतीजा नीचे कह रहा है कि भाई रहमत नहीं बरस रही, शिरक हो रहा है। शिरक तो बेवकूफ लोग कर रहे हैं ना, वहां पर तो रहमत, वो तो वली अल्लाह है, वो हमें पता है कि वो वली अल्लाह है। ये भी हमें पता है कि यहाँ पर रहमत की बारिश हो रही है। ये हमने नुक्ता यहाँ से उठा लिया हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की सीरत से, और हमने वहाँ पर दुआ की। ये है हमारी दुआ की दलील कि कब्रों पर जाकर दुआ करें तो कबूल होती है। वली अल्लाह दे मर्दे नहीं करदे ने पर्दा पोशी। टाग मास्टर साहब, वली अल्लाह दे मर्दे नहीं ते करदे ने पर्दा पोशी। और की होया जे दुनिया तू टुर गए नाल खामोशी। और तुसी कित्थों आ गए हो टिक टाक दे आलम, ਤੁਸੀਂ औलिया अल्लाह ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ अजायब ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ नहीं ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। चलो जी, मेरा भाषण का टाइम खत्म हो गया, मैं ज़रा चेक कर रहा हूँ कि लोड कितना और टाइम लगेगा। आप बात करें जिसमें करनी है। ये हमने अमर भाई आला हजरत ने भी ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਮਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4 ਹੱਥ ਦੂਰ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਬਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣੇ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਣੇ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ 4 ਹੱਥ ਦੂਰ ਖਲੋ ਕੇ ਸੂਰੇ ਫਾਤਿਹਾ ਪੜੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਹਿਮਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ। ਬਸ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਿਰਕ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਕੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਗਿਆ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਨੇ ਇਤਸਲਾਤ ਹੁਣ ਤੇ PTCL ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਇਤਸਲਾਤ ਬਣ ਗਿਆ PTCL ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਗ੍ਰੇਡ 18 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੋਲਡਨ ਸ਼ੇਕ ਹੈਂਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਨ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਤਬਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਅਸਰ ਟਾਈਮ ਉਹ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਸਰ ਮਗਰਿਬ ਤੇ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਬਾਜਮਾਤ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਰੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਵੀ ਜੁੱਤੀ ਇੰਝ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਦੰਦ ਕੱਢੇ
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੰਦ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਰੱਖੀ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਦਾ? ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਇੰਝ ਚੁੱਕਣਾ ਫਿਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰੱਖ ਦੇ ਤੇ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਚੁੱਕ ਲਾਂਗਾ, ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਜੁੱਤੀ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਲੈ ਚੱਲਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇਨਸਲਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਲੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨੇਕ ਪਾਰਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ। ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜ਼ੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਘਰੋਂ ਤਾਲੀਮਾਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਲੀਮ ਕਰਨੀ? ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵਲੀ ਦੀ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ, ਆਲਮ ਦੀਨ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਸ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਜੀ ਅੱਜ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਲਾਣੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆ ਮੰਗਣੀ। ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮੇਰੀ ਉਸ ਦੁਆ ਮੰਗਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵਾਂ। ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾਏ ਨੇ, ਗਲੇ 'ਚ ਵੀ ਟੰਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਕ ਤੇ ਵੀ ਬੰਨੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਬੰਨਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਤਾਲੀਮਾਤ ਨਹੀਂ ਆ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵਲੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਆਲਮ ਦੀਨ ਦੀ, ਈਵਨ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਲੀਮ ਕੀ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਇਹੀ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਪਿਓ ਦੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕੋਸੋਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਕੇ ਮੈਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਦੁਆ ਕਰਾਉਣੀ, ਤੇ ਦੁਆ ਤੇ ਕਬੂਲ ਹੋਣੀ ਪਿਓ ਦੀ। ਪਿਓ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ, ਪਿਓ ਇਹ ਡੀਕਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਜ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਨੇ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਚੱਲਾਂ ਜਾਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਚੱਲਾਂ, ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਆਸਤਾਨੇ ਤੇ ਚੱਲਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੱਲਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਖਾਨਕਾਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੰਨਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਝ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਬੈਨਾ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਢੋਂਗ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਖਾਵਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੁੱਕ ਲੈਣੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਅਦਬ ਤਕਰੀਮ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਅਦਬ ਤਕਰੀਮ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਤਕਰੀਮ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਵੋ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਚਾਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਪੱਥਰ ਤੋਂ। ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਈ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਕੋਈ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਪੱਥਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ, ਹੁਣ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਅੰਗੂਠੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਅੰਗੂਠੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਈ ਜੀ ਸੁਨਨਤ ਰਸੂਲ ਹੈ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਤੇ ਅੰਗੂਠੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਜ਼ਬਤ ਸੀ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਸਨ, ਲੀਡਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਰ ਨਬੂਵਤ ਸੀ ਉਹ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ, ਉਹ ਅੰਗੂਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਇਨਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਅੰਗੂਠੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਹੈ। ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ 4 7 5 7। ਤੇ ਜੀ ਕਿਉਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂ ਜੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾ ਲਿੱਤੀ। ਤੇ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਈ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਨੇ ਅੰਗੂਠੀ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਜੀ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਬਲਕਿ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਫਲਾਣਾ ਪੱਥਰ ਹੈ ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਫਲਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਕਬਰ ਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੋਤਬਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਤਬਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਮਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਵਾਲਦ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਨਾ ਵਾ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਮਿਲ ਕਰ ਲਵੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਹੈ, ਬਾਪ ਹੈ, ਭੈਣ ਹੈ, ਭਰਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਦੀਗਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਰੱਖ ਸਕਣਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਫਰਾਡ ਹੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਯੂਸਫੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਡੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਓ। ਜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਪੀਰ ਦੀ ਦੁਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੈਠਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੀਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੀਰਖਾਨੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਵਰ ਜਾਏਗੀ। ਮਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜੰਨਤ ਦੀ ਵਾਹ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਦੁਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵਕਤ, ਤੇ ਉਹ ਪੀਰ ਦੀ ਦੁਆ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ। ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਫ ਤੱਕ ਨਾ ਕਹੋ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਫ ਤੱਕ ਨਾ ਕਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੋ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਉਫ ਅੱਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਕਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਖਤਿਆਤ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇਖਤਿਆਤ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਮੰਨਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਦਾ ਦਰਗਾਹ ਫੜਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਬਸ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਦੁਆ ਲਵੋ। ਘਰੋਂ ਦੁਆ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਖੈਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਘਰ ਦੀ दुआ नहीं है तो बाहरों खैर नहीं मिलती। अस्सलाम वालेकुम भाई, दरगाह के बनाने से मना है ना, कब्र को ऊंचा करके बनाना ही मना है। आप किस तरह कहते हैं कि दरगाह जाया जाए? जब जाएंगे तो फिर वो शिरक तो होगा ही होगा, वहाँ पे जाने की जरूरत क्या है? अबू राफे भाई, हर कब्र को जो है ना वो दरगाह तो नहीं बना सकते। बनाते हैं ना भाई। नहीं नहीं नहीं, जिसको बनाया चलो उसको, उस पर आप क्यों जाए?